السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 18 کیسز کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں 15، سندھ میں 3 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 222 ہو گئی۔ سندھ میں 211، خیبر پختونخوا 34، پنجاب میں 33، بلوچستان میں 23، گلگت بلتستان میں 13، اسلام آباد میں 7 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض زیر علاج۔ پمز میں کورونا کا ایک اور مریض صحتیاب۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے 2 اموات، مردان، بنیر اور پشاور کے 3 علاقوں میں لاک ڈاؤن۔ منگا در گئی، گاگرا اور سفید ڈیری میں عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کا حکم۔ پاکستان نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے واہگہ بارڈر 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ پاکستان ریلویز کا 12 ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید آج باضابطہ اعلان کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 سال سے کم سزا کے انڈر ٹرائل قیدیوں کی ضمانت پر رہائی پر غور۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سندھ حکومت اور پاک فوج کا بڑا اقدام۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 10,000 بستروں کا اسپتال بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ 1 ماہ میں غریب عوام میں 20 لاکھ راشن بیگ تقسیم کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شہریوں کی بندش کے باعث عوام خوراک کی فکر میں مبتلا ہے، گھروں پر راشن بھیجنا چاہتے ہیں اور کور کمانڈر کی سندھ حکومت کو ہر طرح سے مدد کی یقین دکھا دی۔ سندھ پنجاب میں تمام سرکاری دفاتر بند، صرف اہم محکموں میں ضروری عملہ آئے گا۔ سندھ میں آن لائن اور انٹر سٹی بس سروس بھی معطل، پابندی کے باوجود انٹر سٹی وین سروس جاری، کرائے دگنے کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی گھروں میں بھی شادی کے تقریبات پر پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماسک اور سینیٹائزر ذخیرہ کرنے والے مافیا کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں پاکستان کسی لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہاں زیادہ تر لوگ یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، کسی صوبے کو وفاق پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، اس وقت متحد نہ ہوئے تو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کورونا سے 2 ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ کہا کہ کورونا کیسز میں مسلسل اضافے اور عوامی شکایات کی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ کورونا کے مہنگے ٹیسٹ کی شکایات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں پاکستان کے سب سے بڑے قرنطینہ مرکز میں آج تفتان سے 1247 زائرین کو منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کورونا کے خلاف جنگ میں بزدار حکومت پیش ہے۔ ہنگامی حالات میں ملتان قرنطینہ مرکز کی گنجائش 6000 افراد تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت کا فوری طور پر بڑے پیمانے پر طبی آلات درآمد کرنے کا فیصلہ۔ چین سمیت 3 ممالک کو 1.5 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس، 1000 سے وینٹیلیٹرز اور تھرمل سکینرز کا آرڈر دے دیا گیا۔ سامان کی پہلی کھیپ 2 دن میں پہنچ جائے گی۔ ایران اور افغانستان سے ملکہ بارڈرز پر معیاری قرنطینہ مراکز کے فوری قیام کا بھی فیصلہ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹ پر رواں ہفتے بھی آئسولیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید مندی کا رجحان برقرار۔ کاروبار کے آغاز پر 1700 زائد پوائنٹس کی مندی کی وجہ سے آج پھر ٹریڈنگ روکنا پڑ گئی۔ وقفے کے بعد صورتحال میں معمولی بہتری، 19,000 کی حد بحال، 565 پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 29,850 تک پہنچ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر سخت تشویش ہے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن فوری ختم کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر عائشہ فاروقی کا مطالبہ، کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے۔
कहती हैं वजारत खारजा ने कोरोना वायरस के फैलाव रोकने के लिए अहम इकदाम कर लिए। काउंसलर सर्विसेज बंद कर दी गई। दफ्तर खारजा में 24 घंटे की हेल्पलाइन भी कायम है। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान की रूबकार जारी कर दी। अदालती अमला ख्वाजा बरादरान की रिहाई का परवाना लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर पहुंच गया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की रिहाई कुछ देर में मुत्तवक्के। शुमारी वैसा में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद लेफ्टिनेंट आगा मुकद्दस लाहौर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। हवलदार कमर नदीम लैया और सिपाही मोहम्मद तौसीर नारोबाल में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा के इख्तिमात में सिविल, लश्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अपने ओहदे का लाभ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, जजेस और वकला रहनुमाओं की शिरकत। आप जान चुके हैं, बराह रास्त आपको DI खान लिए चलेंगे। वहां पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के पास वो लिबास भी नहीं है, तो मतलब आपको या तो ये है कि आप जिस तरह से आप हुकूमत बैरून ममालिक से या इंटरनेशनल डोनर से इमदाद की तवक्को रखती है, तो कुछ ऐसा भी अंदाजा है कि कितनी इमदाद की हुकूमत को तवक्को है कि वो बैरून ममालिक से हासिल कर पाएगी। देखिए जी, इस दफ़ा जो भी हम कर रहे हैं अपने फंड से कर रहे हैं, और जो उनकी लिबास है वो ऑलरेडी हमने उनको पहुंचा दी है, बाकी रास्ते में पहुंच जाएगी। तो जो कुछ अब हम कर रहे हैं ये हमारा प्रोविंशियल फंड है, और कुछ हम खुद अपने परचेजेस कर रहे हैं खुद अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, और कुछ NDMA के थ्रू हम करवा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अब जो एक्सपेक्टेड है 250। सर ये 244 में 244 नंबर है जो हम कल इनटेक होगा इनका 244, और 19 इससे पहले आ चुके थे जिन्हें हमने दरजिंदा में रखा हुआ था। 19 वो थे और 244 ये अब कल की जो इनटेक होगी। जो दुनिया में देखने प्रैक्टिस है कि ये तकदीरा सेंटर जो है शहर से बाहर बनाए गए, ये शहर के अंदर ये बनाने इस कारण में शदीद तशरीफ है। देखिए जी, ये अब इमरजेंसी में हमने बना दिया है। ये एक गलत मैसेज है जो पता नहीं कौन ये प्रोपेगेंडा वगैरह कर रहे हैं कि DI खान को क्यों सेलेक्ट किया गया है। एक तो DI खान बॉर्डर पे है, ये इन लोगों के लिए है जो अब 244 बन जाएंगे। बाकी हमने पेशावर में भी इनके लिए जगह बना दी है, कोई 400-500 कैपेसिटी वहाँ पर हमने डेवलप कर दी है। बाकी आइसोलेशन वार्ड हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमने बनाए हुए हैं। वेंटिलेटर कितने मुहैया किए गए डिगर रेडियो दफारा जी यो खुदा چې تاسو په خپل باندې راغی جګ مواخسته د دې سرمنلې انتظامات څنګه وو پښتو کې لکه خلکو ته وایي چې هغه کوم قسم انتظامات کوي او نور څومره ناروغان چې دي دلته توقع لري چې هغه راوړل شي او هغه لپاره کوم انتظامات موجود شي؟ بالکل جی، یو خولنې خبره ده چې زه خپل خلکو ته د خبر वज़ीर आला खैबर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। महमूद खान का कहना था कि हम अपने सूबाई फंड से तमाम इंतजाम कर रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्ट की एक ही लेबॉर्ट्री है और जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो सूबाई बजट से हो रहे हैं। इसके अलावा NDMA से भी हमने मदद ली है। पर भी आपको बताएं कि इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे थे महमूद खान। उन्होंने कहा कि तफरीही मकामात और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ साथ ये भी कहा कि इस हवाले से वो बेहतर से बेहतर इंतजाम कर रहे हैं सूबे में, ताकि किसी भी किस्म के जो हादसात हैं उससे निपटा जा सके। अहम खबर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तमाम अफराद डेरा इस्माइल खान दरा जिंदा आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से खबर है जहां मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम अफराद डेरा इस्माइल खान के दरा जिंदा आइसोलेशन वार्ड में हैं। इब्तदाई तौर पर वाहगा बॉर्डर को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ और मौजूदा सूरत हाल में वाहगा बॉर्डर की बंदिश पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं।
तमाम अफराद डेरा इस्माइल खान के दरा जिंदा आइसोलेशन वार्ड में हैं। इब्तिदाई तौर पर वाहगा बॉर्डर को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ और मौजूदा सूरत हाल में वाहगा बॉर्डर की बंदिश पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं।